between astronomy and astrology? Other than the astro part, no. Many people get confused with astronomy versus astrology. Astronomy is a scientific study of our universe. Astrology, okay, I don't believe in astrology. As a shining young scientist from our region, Dr. Das is leading the world of radio astronomy. We all are so proud of you. While I could spend the next several minutes listing her works and achievements, I'll refrain from mansplaining about a field that I have no expertise in. I'll let her tell her own story because she is the author of it, not me. But a brief introduction is due. But before that, please allow me a couple of minutes to say a few words about the significance of this day. So why do we even observe the International Days? International Days serve as a powerful reminders of the issues that we are facing in this world today. They bring together governments, organizations, institutions like ours, and individuals to take action. As we mark the 10th anniversary of this special day, and the 30th actually anniversary of the Beijing Declaration for Gender Equality, it is crucial to acknowledge that the gender gap in science is still a dark reality. And it's mostly due to us men. Science, a field meant to be objective and universal, has long been a space where women had to fight for recognition. Barriers, biases, and lack of representation have discouraged many talented women from pursuing careers in STEM. Take the example of Marie Curie. Despite being the first woman to win the Nobel Prize and the only person to win in two different scientific fields, faced intense scrutiny, even personal attacks, simply because of her gender. Lise Meitner, physicist, the real mother of nuclear fission actually, was unfairly denied the Nobel Prize in favor of her male collaborators. Rosalind Franklin, DNA structure was her work, but she was excluded from the recognition. Emmy Noether, of course, from theoretical field, one of the finest mathematicians whose theorem is the backbone of standard model of physics, remains largely unknown to the large public. The list really is unending, yet the casual sexist jokes about women are so common in our everyday aspects of life. So I urge my students to not tolerate or entertain such jokes, fight back, no matter who is making those jokes, in whatever powerful position. Okay, enough of my speech. It is my great privilege to introduce our distinguished speaker, Dr. Barnali Das. She's from Pathshala. Many of you know actually. She did her BSc from Delhi and PhD from IIT Kanpur. Her PhD was on coherent radio emission from hot magnetic stars. It was a remarkable thesis. She has held postdoctoral positions in the United States and is currently, as Kankana said, a Bolton research scientist at Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, Australia. She stands as a role model for all of us, but especially for young girls. So, Aru besi kamu nidu. I hand over the platform over to Dr. Das. It's all yours. Even though I got down to Hoisilo, more ma-deuta বহুত supportive আছিলে মোৰ মা বেশ মানে কি কিতাপ পাতি বাহিৰা কিতাপ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুত সৰুৰে পৰাই বেশ মনোযোগ দিছিলে মানে এনেকুৱা নহয় যে স্কুলৰ বিলাক পঢ়িব লাগিব গ্ৰন্থমেলাত যোৱাৰ কাৰণে আমি সকলো মতে গ্ৰন্থমেলাত গৈছিলো বহুত 10-12খন কিতাপ কিনাটো খুবেই মানে সাধাৰণ কথা আছিলে এবাৰতে কিনাটো আৰু তাৰপিছত মোৰ এটা সৰু সুৰা আমাৰ স্কুলত এটা গ্ৰুপ আছিলে যে আমি কোনে কিমান কিতাপ বেছি কিনিব পাৰোঁ তাৰপিছত আকৌ নিজৰ মাজত সেইবিলাক এক্সচেঞ্জ কৰি পঢ়া এই বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ পঢ়া লগতে মেগাজিন পঢ়া এইবিলাক পঢ়ি মোৰ মনত এটা মানে সপোন হৈছিলে এইটো হ'ল মই ভাৰতৰ বাহিৰত পঢ়িব যাব খুজিছোঁ সেইটো মোৰ একেবাৰে সৰুৰ পৰাই ইচ্ছা গৈছিলে বিশেষকৈ মই প্ৰান্তিকত যেতিয়া অলপ ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত ডক্টৰ নয়নানন্দ বৰঠাকুৰৰ কানাডা মোৰ কৰ্মভূমি অসম মোৰ জন্মভূমি পৰিছিলোঁ সেইটো মোৰ বিশেষভাৱে ভাল লাগিছিলে আৰু এখন কিতাপ তেখেতৰ নাম মনত পৰে ডক্টৰ গৌতম বৰুৱা বোধ হয় অপৰূপা ইউৰোপ এনেকুৱা ভ্ৰমণ কাহিনীবিলাক পঢ়ি পেলাই মোৰ খুব ইচ্ছা আছিলে যে মই যদি যাব পাৰিলো সেইবিলাক ঠাইত আৰু সেইবিলাক ঠাইত মই কেনেকৈ যাব পাৰিম ফুৰিব মানে নিজৰ পইচাৰে ফুৰিব যাব পাৰিম সেই আশাটো মোৰ কেতিয়াও নাছিলে ভাবিছিলো যদি পঢ়িব যাব পাৰিলো হয় ডাঙৰ ডাঙৰ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকত মোৰ হাৰ্ভাৰ্ড এইবিলাকৰ নাম শুনো বিভিন্ন পেপাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ইচ্ছা হৈছে তেতিয়াৰ পৰা ইচ্ছা আছিলে মই যে মই সেইবিলাকত পঢ়িব পাৰিলে বেছ ভাল হয় আৰু লগতে কেইবাবাৰো মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য সলনি হৈছিলে কিন্তু এটা বয়সৰ পিছত মোৰ ইচ্ছা হৈছিলে যে মই বিজ্ঞানী হ'ব খুজিছো
কিন্তু বিজ্ঞানী কি কৰে কেনেধৰণে হ'ব পাৰে সেইলৈ মোৰ একেবাৰে ধাৰণা নাছিলে বহু বহু পিছত মই জানিব পাৰিছো আচলতে বিজ্ঞানী কেনেকৈ হয় এটা বয়সত মোৰ ধাৰণা আছিলে বিজ্ঞানী কেৱল মাত্ৰ মানে বাই এক্সিডেণ্টে হ'ব পাৰে মানে তুমি মোৰ ধাৰণা তেনেকুৱা আছিলে তুমি এটা লেবৰেটৰীত কিবা এটা গৱেষণা কৰি আছা কিবা এটা এক্সিডেণ্ট হৈ কিবা এটা আৱিষ্কাৰ হৈ গ'ল তাৰ মানে তুমি বিজ্ঞানী হৈ গ'লা তাৰ বাহিৰে বিজ্ঞানী কেনেকুৱা নহয় মোৰ বাবে কমপ্লিটলি মিষ্ট্ৰী আছিলে কিন্তু মোৰ ইচ্ছা আছিলে যে মই যদি বিজ্ঞানী হ'ব পাৰিলো হয় এইবিলাক এই দুটা মোৰ প্ৰধান এটা সপোন আছিলে এতিয়া যিটো মই প্ৰথমে ক'ব গৈছিলো যে গাঁৱৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বুলি কিছুমান সমস্যা থাকে যিবিলাক চহৰৰ ল'ৰা ছোৱালী নাথাকে কিন্তু তাৰ ভিতৰতো মোৰ কিছুমান এডভান্টেজ আছিলে তাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো মই অলৰেডি কৈছো এইটো হৈছে মোৰ মা দেউতা তেওঁলোক খুবেই ছাপৰ্টিভ আছিলে ইন এ চেন্স যে তেওঁলোকে কেতিয়াও মানে মাজে মাজে কয় যে আমাৰ বংশত ডাক্তৰ নাই ডাক্তৰ হ'লে ভাল এইবিলাক কয় কিন্তু কেতিয়াও মোক কোৱা নাছিলে যে তই এইটোৱে কৰিব লাগিব বা তই ইমান বয়সলৈ কৰিব পাৰ তাৰপিছত বিয়া দি দিম এই ধৰণৰ কনষ্ট্ৰেণ্ট বহুতৰে থাকে মই পিছত শুনিব পাইছিলো কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে মোৰ মা দেউতাই কিন্তু সেনেধৰণৰ টেনশ্যন কেতিয়াও দিয়া নাছিলে যে তই 25 বছৰ বয়সৰ পিছত নাই আৰু পঢ়িব নোৱাৰ বা ইয়াতকৈ এনেকুৱা কেৰিয়াৰ পাথে চুজ কৰিব লাগিব এনেকুৱা কোনো কমপ্লিট ফ্ৰীডম আছিলে মই কিনো কৰিব খোজো কমপ্লিট মা দেউতাই বহুত ভৰসাও কৰিছিলে সেই হিচাপে ক'ব গ'লে আৰু মোৰ স্কুলখন শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন পাঠশালা স্কুলখন যদিও গ্ৰাম্য স্কুল আছিলে আন্তঃগাঁথনি ইমানো উন্নত নাছিলে যেনে আমাৰ বহু বছৰ ধৰি আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি নাছিলে আৰু খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থাটো নাছিলে বাথৰুম হয়তো গোটেই স্কুলখনত দুটা তিনিটা আছিলে বহু বছৰলৈ কেঁচা বাথৰুম আছিলে এই চববিলাক সমস্যা থাকিলেও যিখিনি পাঠদান ব্যৱস্থা মানে আমাৰ যি আচাৰ্যসকল আছিলে তেওঁলোক খুব ভাল পঢ়াইছিলে মানে মোৰ সেইটোৰ পৰা ফাউণ্ডেশ্যনটো ইটছেল্ফ বেছ মজবুত তৈয়াৰী হৈছিলে সেইটো এটা বেছ ডাঙৰ ফেক্টৰ যেনে মোৰ যেনে ইংৰাজীটো মই পাছত যদিও মোৰ পিছত বহুত সমস্যা হৈছিলে যে কাৰণ অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়িলে আমি সাধাৰণতে ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰো সেই সমস্যাটো বহু বছৰে থাকি যায় কিন্তু মই ইংৰাজী যদিও ক'ব মানে কোৱাত অসুবিধা হৈছিলে মই ইংৰাজী লিখাৰ কাৰণে কেতিয়াও অসুবিধা হোৱা নাছিলে কাৰণ পঢ়াটো ঠিকেই মানে গ্ৰামাৰ লৈ জ্ঞানটো ঠিকেই আছিলে মানে মই বাক্য ঠিক ঠাক লিখিব পাৰো শব্দ ভাণ্ডাৰ লাহে লাহে বাহিৰা কিতাপ পঢ়ি পেলাই আৰু বৃদ্ধি হ'ল মানে সেইটো মানে ফাউণ্ডেশ্যনটো ভাল আছিলে আমাৰ স্কুলত যিমানেই আন্তঃগাঁথনি বেয়া নহওক ফাউণ্ডেশ্যনটো বেছ ভাল আছিলে পাঠদানৰ ক্ষেত্ৰত যিটো মেইন চেলেঞ্জ মই এতিয়া যদি ভাবিছো প্ৰধান যিটো চেলেঞ্জ মই সেই সময়ত ফিল কৰিছিলো সেইটো হ'ল লেক অফ ইনফৰমেশ্যন মোৰ কাৰণে যেতিয়া IIT বিলাকত যে বৰ্তমান IIT নাম শুনিছিলো মই তেতিয়া তাত ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ বাহিৰে বেলেগ কিবা হয় এইটো লৈ ধাৰণা নাছিলে মেডিকেল বাৰু মোৰ কিবা এটা ইচ্ছা নাছিলে কেতিয়াও আইচাৰ নাম মই বহু বছৰলৈ শুনা নাছিলো PhD কৰাৰ পিছত কি হয় একোৱে আইডিয়া নাই পোষ্টডক নামটোতো শুনাই নাছিলো সেইবিলাকতো দূৰৰ কথা মানে ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড যিটো পাথ আছে মানে ধৰা আমাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী BSc MSc PhD ইয়াৰ বাহিৰে বাকী শাখা প্ৰশাখানো কি আছে এইবিলাক মোৰ ধাৰণা একেবাৰে নাছিলে অকল সেইটো প্ৰব্লেম নহয় সেই সময়ত ইণ্টাৰনেটে ইমান নাছিলে যে মই চাৰ্চ কৰিম সেইটো অসুবিধা আছিলে আৰু কোনো এনেকুৱা নাছিলে যাক মই এপ্ৰ'চ কৰি সুধিব পাৰো যে আপুনি অকণমান কেৰিয়াৰলৈ এডভাইচ দিয়কচোন এনেকুৱা সেই সুবিধাটো নাছিলে তো বহুত মই নিজকে বেছ ক্লুলেছ অনুভৱ হৈছিলে দি এবাৰ ভাবিছিলো ঠিক আছে য'ত দেখা যাক কি হয় ভৱিষ্যতে দেখা যাব এনেকুৱা অৱস্থাতে এনেকুৱা মানসিক এটা মানে কনফিউজ অলপ মোৰ ইচ্ছা আছিলে যে মই চাইণ্টিষ্ট হ'ম কিন্তু চাইণ্টিষ্ট হোৱা মানেনো এক্সেক্টলি কি কেনেকুৱা পথ ল'ব লাগে সেইটো আইডিয়া নাছিলে মই ভাবিছিলো ঠিক আছে মই অধ্যাপক হ'ম তাৰ কাৰণে মই BSc কৰিব লাগিব MSc কৰিব লাগিব PhD কৰিব লাগিব তাৰপিছত মই কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটি এপ্লাই কৰিম এনেকুৱাই মোৰ ধাৰণাটো আছিলে তাৰ কাৰণে বেলেগ একো মোৰ আইডিয়াও নাছিলে কি হ'ব এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ পিছত যে বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যনবিলাক তোমালোকে এতিয়া হয়তো জানা তোমালোকে আইচাৰত যাব পাৰা IIS ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ছায়েন্সত যাব পাৰা তোমালোকে IIT বিলাকত যদি তুমি ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব নোখোজা মই এতিয়া জেনেৰেল লাইনৰ কাৰণে কৈছো মানে ইণ্টিগ্ৰেটেড MSc BS MSc এইবিলাকৰ কথা কৈছো IIT বিলাকত যাব পাৰা আৰু বহুত ইনষ্টিটিউটত তুমি যাব পাৰা সেইবিলাক একো জনা নাছিলো ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰত সেই সময়ত থেংকছ টু আছামিজ নিউজ পেপাৰ্ছ বহুত সেই সময়ত কিতাপ বিতৰ্ক হৈছিলে যে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত ফাৰ্ষ্ট ছেম কৰা জনো দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিত কাট অফ ক্লিয়াৰ কৰিব পৰা নাই CBSE ভাৰ্চেছ ছেবাৰ এই নম্বৰৰ পাৰ্থক্য এইবিলাক লৈ পেলাই
যিকোনো কাৰণতে নহওক কিয় ইউনিভাৰ্চিটি অফ দিল্লীৰ নাম মই শুনিছিলোঁ, গতিকে মই ঠিক কৰিছিলোঁ আৰু যে মই ইউনিভাৰ্চিটি অফ দিল্লী ছাপ'জ টু বি বেষ্ট ইউনিভাৰ্চিটি ইন ইণ্ডিয়া, মই তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। সেইটো পুৰাপুৰি মানে ক্ৰেডিট হ'ল নিউজ পেপাৰ, তাৰ পৰাই মই গম পাইছিলোঁ ইউনিভাৰ্চিটি অফ দিল্লী। বাইদেউ এইখিনিতে মই কৈছোঁ, তোমালোকে যদি কেৰিয়াৰ অপশ্যন লৈ জানিব খোজা তেতিয়াহ'লেও এতিয়া হওক বা পিছত হওক তোমালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা। মই এতিয়াও মানে কি চব জানো সেনেকুৱা মুঠো নহয়, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত অন্তত মই বহুত মানে নেটৱৰ্কটো এনাফ হৈছে যে মই নিজে নাজানিলেও কাৰোবাক সুধি হয়তো তোমালোকক ইনফৰ্মেশ্যন দিব পাৰিম। চ' ফিল ফ্ৰী টু এপ্ৰ'চ মি। অ'কে, এইটো হ'ল মোৰ গাঁৱত থকাৰ ছবি, আৰু এইটো দিল্লী হাটত মই আৰু মোৰ ৰুমমেটৰ একেলগে তোলা ছবি। মই থেংকফুলি মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত এনাফ ভাল ৰিজাল্ট হ'ল। অসমীয়া ইংৰাজীত কম নম্বৰ পালেও ফিজিক্সৰ কাৰণে তাত অসমীয়া ইংৰাজী কাট অফ মাৰ্ক, অসমীয়া ইংৰাজী মাৰ্ক যোগ নহয়, গতিকে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথছ মিলি পেলাই পাৰ্চেণ্টেজটো ঠিক ঠাক আছিলে, গতিকে মই হংসৰাজ কলেজত পাই গ'লো। ইচ্ছা আছিলে হিন্দু কলেজত পঢ়া, কাৰণ এইটো নিউজ পেপাৰৰ কাৰণেই হিন্দু কলেজ আৰু চেণ্ট ষ্টিফেন্স কলেজ লৈ পেলাই। চেণ্ট ষ্টিফেন্স কলেজৰ নাম আচলতে কম শুনিছিলোঁ, হিন্দু কলেজৰ নাম বেছি শুনিছিলোঁ। হিন্দু কলেজৰ কাট অফ ক্লিয়াৰ নহ'ল, অন্তত প্ৰথমবাৰত নহয়, কিন্তু হংসৰাজ কলেজত হ'ল। তাত গৈ গম পালো অ'কে হংসৰাজ কলেজ। কোনোবাই ক'লে শ্বাহৰুখ খান ইয়াত পঢ়িছিল, খুব ভাল কথা, যি কি কাৰণে নহওক তাত মই এডমিশ্যন পাই গ'লো। চেণ্ট ষ্টিফেন্স কলেজত মই মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ। তেতিয়া মই ইংৰাজী অকণমান ক'ব নোৱাৰো, মানে বাক্য মানে লিখিব পাৰো, কিন্তু ক'ব কোনোবাই সুধিলে একেবাৰে ক'ব নোৱাৰো। তাত গৈ চেণ্ট ষ্টিফেন্স ইণ্টাৰভিউ দিয়া সময়ত মোৰ ইমান ভয় লাগিছিলে যি কি নহওক ইণ্টাৰভিউ ক্লিয়াৰ নহ'ল। গতিকে নাপালো আৰু হংসৰাজ কলেজতে ভৰ্তি হৈ গ'লো। আৰু দিল্লীত গৈ প্ৰথমে মোৰ কেইটামান বেছ অসুবিধা হৈছিলে। তেতিয়া মই হিন্দীত একেবাৰে ফ্লুৱেণ্ট নাছিলো, ইংৰাজীটো ক'বই নালাগে। ইংৰাজীত মোৰ মানে স্পকেন ইংলিছ মোৰ বহুত বেয়া অৱস্থা। মোৰ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন নাছিলে। মোৰ ক্লাছৰ বেছিভাগেই CBSE বৰ্ডৰ পৰা, দিল্লী বা তাৰ আশে পাশে থকা অঞ্চলৰ পৰা। তেওঁলোকে কম্পিউটাৰ জানে, কোডিং জানে, সেইবিলাক কথাতে যাৰ পৰা। মই আছিলে কমপ্লিটলি ক্লুলেছ। আমাৰ এটা কোৰ্চ আছিলে C++ এণ্ড কম্পিউটাৰ চাইন্স এণ্ড C++। তাৰপিছত আমাৰ লেব আছিলে, সেইকাৰণে মই বেছ টেনশ্যনত আছিলোঁ, কাৰণ মোৰ বাহিৰে চবে মই বাকীবিলাকতকে পিছপৰা আছিলোঁ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত। টেকনলজিকেলি চেলেঞ্জ। তোমালোকে হয়তো নাজানো, এতিয়া নিশ্চয় তোমালোকৰ কোনো অদ্ভুত লাগিব। BSc অলমষ্ট থাৰ্ড ইয়াৰলৈকে মই এটা ইমেইল মানুহৰ অন্য কাৰো সহায় নোলোৱাকৈ ইমেইল কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব পৰাৰ মোৰ মানে সাধ্য নাছিলে। ইমানেই মই টেকনলজিকেলি চেলেঞ্জ, মানে কম্পিউটাৰ ইমানেই ভয় লাগে। অলপ চলপ যি পাৰো কম্পিউটাৰ ইউজ কৰিব সেয়াই, কিন্তু তাৰ বাহিৰে বাকী যিকোনো কাম কৰিবলৈ মোৰ বহুত ভয় লগা আছিলে। ক্লাইমেটৰ অসুবিধা হৈছিলে মোৰ ঘৰত, আৰু সেইকাৰণে তাৰ লগত ৰিলেটেড ফুড ইনটলাৰেঞ্চ। মই তাত দিল্লীৰ কোনো খাদ্যই মানে প্ৰথমে গা বেয়া হৈ গৈছিলে, কাৰণ খোৱা বস্তুটো ইমান মছলা খোৱাৰ অভ্যাস নাছিল, এতিয়া অভ্যাস হৈ গৈছে। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ ছেফটি এণ্ড ট্ৰাষ্ট। ঘৰত মানে মা দেউতাই সেই আল্টিমেটলি বেছি মৰম কৰিলে যিটো হয়, মানে এই পঢ়া শুনাত ভাল আছিলো, তেওঁ মা দেউতাই বিশেষ একো মানে বাকীটো মই একো কৰিব নিদিয়ে। গতিকে হঠাৎ যেতিয়া মই মানে এনেকুৱা এটা অৱস্থাত পালো যে চব মই চাব লাগে, সেইটো কাৰণে মই এটা এক্সট্ৰা ভয় পাইছিলো। আৰু তাৰ আগতে দিল্লীত যোৱাৰ আগতে মই আনকি আমাৰ গাঁৱৰ পৰা পাটাচাৰকুছি বজাৰলৈও কেতিয়াও অকলে যোৱা নাছিলো, মানে ঘৰত মা দেউতাই দিয়া নাছিলে। পাটাচাৰকুছি পাঠশালা এই ঠাইখিনি ইমান মানে ওচৰৰ ঠাইখিনিও কেতিয়াও মই অকলে যোৱা নাছিলো। চব সময়তে মা দেউতা নিজে যায়। ইভেন মোৰ বাইদেউ আচলতে তাইৰ ওপৰত মা দেউতাই ভৰসা আছিলে অকলে যাব পাৰিব বুলি, কিন্তু মোৰ ওপৰত মা দেউতাই একেবাৰে ভৰসা নাছিলে যে মই অকলে পঢ়াৰ বাহিৰে বেলেগ কিবা কৰিব পাৰিম বুলি। ময়ো সেইটোৰ ওপৰত মানে কোনোবাই যেতিয়া তোমাক তেনেকুৱা মানে ক'বা যে তুমি এইটো কৰিব নোৱাৰা তেনেকুৱা কৈ থাকে, তোমাৰ নিজৰো লাগিব যে হয় মই নিশ্চয় এইটো কৰিব নোৱাৰো, সেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ। দিল্লীত গৈ অৱশ্যে প্ৰথম এসপ্তাহমান দেউতাই থাকিলে, মোক হোষ্টেলৰ পৰা লৈ যায়, কলেজলৈ দি আহে, আকৌ লৈ আহে, আকৌ হোষ্টেলত দি যায়। কিন্তু সেইটোতো দেউতাৰতো নিজৰ মানে কলেজ আছে, ইভেঞ্চুৱেলি দেউতাটো ঘূৰি গ'ল। তাৰপিছত মই অকলেই যাব লাগে। প্ৰথম মই বেছ ভয় পাই আছিলো সঁচা ক'বলৈ গ'লে। প্লাছ দিল্লীত তেতিয়া মানে দিল্লীৰ চিটুৱেশ্যন এনেও এটা মানে ভালতো নাছিলেই ছোৱালী মানুহৰ কাৰণে, সেইবিলাকতো আছিলেই। তাৰ উপৰিও কাৰণ হ'ল মই এনেকুৱাভাৱে মোক ডাঙৰ হৈছিলো যে মই পঢ়াত বাহিৰে বেলেগ একো মোৰ দ্বাৰা নহ'ব, এনেকুৱা এটা ভাৱত ডাঙৰ হৈছিলো। তাৰ কাৰণে মোৰ এই তেনেকুৱা অৱস্থা আছিলে। কিন্তু থেংকফুলি মই সেই 3 বছৰত এনাফ চেল্ফ
ডিপেণ্ডেণ্ট মানে প্ৰাউডলি ক'ব যে চেল্ফ ডিপেণ্ডেণ্ট হ'লোঁ সেইটো এটা বেছ ইম্পৰ্টেণ্ট শিক্ষা বা ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰেইনিং মোৰ কাৰণে আৰু এইটো হ'ল মোৰ ক্লাছৰ সকলোৰে ছবি একেলগে আমি থাৰ্ড ইয়াৰত তোলা এই ক্ষেত্ৰত মই ক'ব খোজো যে দিল্লীৰ সেই সময়ত মোৰ যে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেমবিলাক হৈছিলে এইবিলাক সমস্যা মানে অতিক্ৰম কৰাৰ কাৰণে মই কিন্তু বহুত হেল্পো পাইছিলোঁ তাৰ ভিতৰত প্ৰথমে যাৰ নাম মই উল্লেখ কৰিব খোজো তেখেত হৈছে ডক্টৰ কৰবী মিশ্ৰ গুহ মজুমদাৰ তেখেত মোৰ লোকেল গাৰ্জেন আছিলে তেখেত এজন বেছ বিশেষ মানে স্পেচিয়েল ব্যক্তি মই তেওঁৰ ওচৰত বহুত কৃতজ্ঞ তেওঁ অকল মোৰেই লোকেল গাৰ্জেন নাছিলে তেওঁ অসমৰ পৰা অহা বহু ল'ৰা ছোৱালীৰ তেওঁ আছিলে কমন লোকেল গাৰ্জেন তেখেতেই মোক প্ৰথমে দেউতা আৰু মই যেতিয়া হোষ্টেল চেক কৰিছিলো একো ভাল লগা নাছিলে আৰু খোৱা বস্তু মানে যিহেতু মোৰ ফুড ইনটলাৰেঞ্চ মানে মছলা খাদ্য খাব নোৱাৰা সেই অৱস্থা আছিলে ভয় লাগিছিলে আমি কেনেকৈ ছাৰ্ভাইভ কৰিম তেখেতেই মোক দেখুৱাই দি মানে পৰিচয় কৰাই দিছিলে বিজু আণ্টিৰ লগত তেখেতে আমৰুব গাৰ্লছ হোষ্টেল যিটো গুৱাহাটী দিল্লীত অসমীয়া ছোৱালীৰ কাৰণে এটা হোষ্টেল সেই তালৈ লৈ গৈছিলে তাতেই মই থাকিলো 3 বছৰ আৰু মাজে মাজে কৰবী আণ্টি আমাক তেখেত মানে যাৰ তেখেত মানে লোকেল গাৰ্জেন হয় সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক তেখেতে নিজৰ ঘৰত মানে খাব কাৰণে নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে সেইটো এটা ভাল লাগিছিলে গতিকে তেখেত প্লাছ আৰু সেই সময়ত মই যিটো ক'লো লেক অফ ইনফৰমেশ্যন তেখেতৰ পৰা মই বহুত ইনফৰমেশ্যন পাইছিলো যেনে মই ইনস্পায়াৰ স্কলাৰশ্বিপ তোমালোকে জানাই নাজানা মই নাজানো মই কিন্তু কোনো আইডিয়া নাছিলে যে DSC ইনস্পায়াৰ স্কলাৰশ্বিপ হয় প্ৰত্যেক ষ্টেটৰ টপ 1% মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী টপ 1%ক চৰকাৰী এটি ফেলোশ্বিপ মানে স্কলাৰশ্বিপ দিয়ে প্ৰতি মাহে 5,000 টকাকৈ দিয়া আছিলে মোৰ সময়ত মই এগেইন সেইবিলাক বিষয়ে মই একোৱেই নাজানো কৰবী আণ্টি মোৰ দ্বাৰা ফৰ্ম ফিল আপ কৰি মোৰ পৰা ফৰ্মটো লৈ নিজেই জমা দিছিলে তেৰজন ল'ৰা আছিলে মোৰে সমবয়সী তেওঁৰ আৰু মোৰ ফৰ্মটো নিজেই গৈ তেখেতে জমা দিছিলে সেইটোৰ কাৰণে মই নেক্সট 5 years মই মাহে 5,000 টকাকৈ স্কলাৰশ্বিপ পাইছিলো সেইটো বেছ ভাল মানে ইউজফুল আছিলে মোৰ কাৰণে তেখেতে মোক এনেকুৱা বহুত এক্সট্ৰা ইনফৰমেশ্যন দিছিলে দ্বিতীয়তে মই ক'ব খুজিছো মোৰ ফ্ৰেণ্ড হাজৰাজ কলেজত মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছিলে প্ৰীতিকা ধৱান প্ৰীতিকা মই হিন্দীৰ কাৰণে যিটো মোৰ অসুবিধা হৈছিলে হিন্দী ক'ব নোৱাৰো কাৰো লগত ভালকৈ মিলিবও নোৱাৰো সেইটোৰ কাৰণে নিজৰ যিটো অকলশৰীয়া অনুভৱ হয় আৰু এটা প্ৰব্লেম আছিলে যিহেতু মই গাঁৱত ডাঙৰ দীঘল হৈছো তাত এটা গাঁৱত মানে এই ধৰণৰ যে ল'ৰাৰ লগত কথা নাপাতিবি ল'ৰা ছোৱালী ফ্ৰেণ্ড নহয় এনেকুৱা মোৰ ল'ৰাৰ লগত আমাৰ স্কুলতো এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী বেলেগকে বহিব দিয়ে গতিকে সেই যে ল'ৰা আৰু ছোৱালী চিম্পলি ফ্ৰেণ্ড হ'ব পাৰে সেই নেচাৰেল ধাৰণাটো মোৰ মনত নাছিলে দিল্লীত গৈ যেতিয়া দেখিলো যে ল'ৰা ছোৱালী যে একেলগে বহে গ্ৰুপত সেনেকুৱা আকৌ বেলেগ সেই নাই মই নিজে মিলিব নোৱাৰা আছিলো কাৰণ মোৰ সকলো সময়তে আনকমফৰ্টেবল লাগে কাৰণ তেনেকুৱা মইতো গাঁৱৰ পৰিৱেশটো কমপ্লিটলি বেলেগ প্ৰীতিকা আচলতে মোক বহুত হেল্প কৰিছিলে সেই ক্ষেত্ৰত মানে নিজে উপজাচি মোক বহুবাৰ হেল্প কৰিছিলে সেনেকৈ আমি ফ্ৰেণ্ড হলো মই তাক এপ্ৰচ কৰা নাছিলো মানে এনেকুৱা মই দিশহাৰা বহি থকা আছিলো তাৰপিছত প্ৰীতিকাই মোক বহুত হেল্প কৰিছিলে ষ্টাৰ্টিঙত বাই থাৰ্ড ইয়াৰ আমি কিছুমান বেছ ভাল ফ্ৰেণ্ড হৈ পৰিছিলো প্ৰীতিকাৰ ওচৰত মই সেইকাৰণে বহুত কৃতজ্ঞ তাৰপিছত ক'ব খোজো মোৰ ৰুমমেট হোষ্টেল লাইফ ৰেগিং এইবিলাক লৈ পেলাই মোৰ বেছ ভয়ানক ধাৰণা আছিলে মানে again thanks to newspaper and বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ পাতি শুনো ৰেগিঙত কি হ'ব পাৰে এইবিলাক লৈ বেছ ভয় লগা আছিলে থেংকফুলি মোৰ ৰুমমেট বিলাক ইমানেই ভাল আছিলে তেওঁলোকে মানে একদম নিজৰ নীলাক্ষী মোতকৈ জুনিয়ৰ হয় মানে কাকলি বা দেৱী বা জয়শ্ৰী বা তেওঁলোক তিনিজন ইমান মানে তেওঁলোকৰ পৰা মই গাইডেন্স পাইছো দিল্লীত কেনেকে মানে ক'ত কি যাব লগা ছেফটি ইছ্যু বিভিন্ন ধৰণৰ ইছ্যু ইমান মানে গা বেয়া হলে তেওঁলোকে মোৰ খেয়াল ৰাখিছিলে আমি এজন মানে ময়ো তেওঁলোকৰ খেয়াল ৰাখিছিলো তেনেকুৱা এটা হোমলি পৰিৱেশ এটা গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট অৱদান আছিলে আৰু মোক এডজাষ্ট কৰাৰ কাৰণে নতুন হোষ্টেল লাইফত আমি বেছ মানে ফটো আমি মানে হোষ্টেলত বেছ মজা হৈছিলে ইভেঞ্চুৱেলি যিমানে এই নহওক আৰু ইভেঞ্চুৱেলি আমাৰ হোষ্টেল লাইফটো ভালেই কাটিলে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মোৰ ৰুমমেটৰ অৱদান বেছ গুৰুত্বপূৰ্ণ এই চেগতে মই এটা কথা কৈ থব খোজো এইটো এনেকুৱা নহয় যে হোষ্টেল লাইফত কেতিয়াও অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটা নাই বহুবাৰ ঘটিছে কিন্তু তেতিয়া মই যিটো কৰিব পাৰিছিলো থেংকফুলি সেইটো হ'ল মই প্ৰায়ে এনেকুৱা ভবা আছিলো যে আচল নিজকে তেতিয়া মোৰ খুব খং উঠে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আনফেয়াৰ কিবা কিবি হয়
কিবা সৰু সুৰা খুটখাট লাগিয়ে থাকে, হোষ্টেলত এই প্ৰব্লেমবিলাক চলি থাকে। তেতিয়া মই নিজকে ৰিমাইণ্ডাৰ দিছিলো যে মই ইয়াত কি গোটেই জীৱন কটাৰ কাৰণে নিশ্চয় অহা নাই, মই মেইনলি কিহৰ কাৰণে আহিছো সেইটো নিজকে মনত কৰি ঠিক আছে, মই যদি এতিয়া খং কৰি এতিয়া মই পঢ়া শুনাখিনি নকৰো, এইটো হ'ল মোৰ একচুৱেল লোকচান। দেন এতিয়া মই কাজিয়া কৰি নিজৰ এইটো সাব্যস্ত কৰা, এইবিলাক এইটো হ'ল মাইনৰ ইছ্যু, কোনটো মেজৰ ইছ্যু মোৰ কাৰণে আৰু কোনটো মাইনৰ ইছ্যু এইটো আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিছিলো, আৰু সেইটো কৰিব পৰাটো খুব দৰকাৰী। নহলে অযথা মানসিক অশান্তি হৈ পেলাই নিজৰ ক্ষতি, সেইটো হোষ্টেলত থকাৰ কাৰণে বেছ দৰকাৰী বুলি মই ভাবো। ফিগাৰ কৰিব পাৰা যে কোনটো আচলতে তোমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয়, কোন যুদ্ধটো তুমি বেচিকেলি জয় কৰাটো দৰকাৰী, সেইভাবে কৰিব পাৰা। চব যুদ্ধত আচলতে মানে you don't need to fight in every war, you need to choose your battle. তাৰপিছত আসামিজ এনভাইৰনমেণ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে, আমি তাত বিহু চেলিব্ৰেট হৈছিলে, ভোগালী বিহুত আমি বিশেষ ধৰণৰ স্পেচিয়েল খাদ্য এইবিলাক চলি থাকে, সেইটো খুব ভাল আছিলে। তাৰ উপৰিও এই ক্ষেত্ৰত মই বেছ লাকি, মই আগতে কৈছিলো মোৰ দুটা বিষয়ত বেছ প্ৰব্লেম আছিলে, ইংৰাজী আৰু কম্পিউটাৰ চায়েন্স। ইংৰাজীত বিশেষকৈ আমাৰ এটা প্ৰথম ছেমিষ্টাৰ এটা কোৰ্চ আছিলে, গোটেই চাইণ্টিফিক ৰাইটিং এনেকুৱা ইন ইংলিছ নে কিবা এটা এনেকুৱা আছিলে ইংলিছত। এতিয়া তাৰ আগতে মই মানে এনেকুৱা ক্লাছ এটেণ্ড কৰা নাছিলো য'ত প্ৰফেচৰজন কণ্টিনিউৱাছ ইংৰাজীতেই বুজাই আছে। মানে মই আগতে এনেকুৱা আছিলে যে মানে ইংৰাজীত পাঠ্যপুথিখন হলেও মানে অসমীয়াতে বুজায়, তেনেকুৱা হবেই মই অভ্যস্ত শিকাত। তাত গৈ যেতিয়া ইংৰাজী মানে ক্লাছত পঢ়ি দেখিলো যে প্ৰফেচৰসকলে কণ্টিনিউৱাছলি ইংৰাজীতে কৈ আছে, মোৰ বহুত অসুবিধা হৈছিলে, মই একোৱে বুজি নাপাওঁ, মানে হাঁহকৈ মুখখিনি চাই থকা আছিলো। কিন্তু ফৰ্চুনেটলি সেই যে আমাৰ মেম আছিলে, মোৰ এতিয়া অমৃতা মেম, তেখেতৰ টাইটেলটো মই পাহৰিলো, তেখেতে মোক মানে সান্তনা দি আছিলে যে তুমি টেনশ্যন নলবা, তোমাক মই ক্লাছৰ শেষত এক্সট্ৰা সময় দি পেলাই পঢ়াম। তেখেতে মোক ক্লাছৰ শেষত বাকী ষ্টুডেণ্ট বিলাক যোৱাৰ পিছত এক্সট্ৰা সময় দি পেলাই আকৌ বুজাইছিলে, কাৰণ হ'ল মই বুজিব পৰা নাছিলে, কাৰণ যেতিয়া মানে ইমান ফাষ্ট ক'লে মই ইংৰাজী ক'লে একোৱে বুজি নাপাওঁ, তেনেকুৱা অৱস্থা আছিলে। তাৰপিছত এদিন কিবা এটা ৰাইটিঙৰ কিবা এটা তেখেতে এছাইনমেণ্ট দিছিলে, আৰু যিহেতু মোৰ ইংৰাজী ৰাইটিঙৰ সমস্যা নাছিলে, কাৰণ গ্ৰামাৰটো ভালকৈ জানো, যেতিয়া মই মানে সকলোৱে আমি যেতিয়া এছাইনমেণ্ট ছাবমিট কৰিলো, তেতিয়া তেখেতে গোটেই ক্লাছৰ সন্মুখত মই যে খুব ভাল ইংৰাজী লিখিছো সেইটো লৈ পেলাই সকলোৰে সন্মুখত প্ৰশংসা কৰিছিলে। তাৰপিছত যিটো হৈছিলে যে মোৰ কনফিডেন্স আহিছিলে যে ঠিক আছে, মই ইংৰাজীত ইমানো মই মানে যিটো মোৰ হীনমন্যতা আহিছিলে যে মই ইংৰাজী নাজানো বুলি, সেইটো অতিক্ৰম কৰাৰ কাৰণে বেছ সুবিধা হৈছিলে। আৰু চিমিলাৰলি কম্পিউটাৰ চায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰতো একেধৰণে মই প্ৰথমে মানে ছাৰক কৈ দিছিলো যে মই একোৱেই নাজানো কম্পিউটাৰ চায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত, তেখেতেও মোক মানে খুব লাহে লাহে এক্সট্ৰা মানে এফৰ্ট দি, মই বাৰু নিজেও এক্সট্ৰা কষ্ট কৰিছিলো, অকল ছাৰ মানে সেইটোতো কৰিবই লাগিব, তুমি এক্সট্ৰা কষ্ট কৰিবই লাগিব, প্লাছ হৈছে এনেকৈ মানে মোৰ কি অলপমান ইমপ্ৰুভ কৰিলে সকলোৰে মুখত মানে প্ৰশংসা কৰা, এই সৰু সৰু কথাবিলাকে আল্টিমেটলি কনফিডেন্স বুষ্ট হয়। সেই যে হীনমন্যতা যদি মই ভুগিয়ে থাকিলো হয়, তেতিয়া এইটো এটা মানে ফাৰ্ডাৰ ইমপ্ৰুভমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত এটা বেছ মানে চিৰিয়াছ বাধা এটা। গতিকে হীনমন্যতা অতিক্ৰম কৰাটো খুব দৰকাৰ, তাৰ কাৰণে বহুত সময়ত আমাৰ যে মেণ্টৰসকল প্ৰফেচৰ বা তেওঁলোকৰ ভূমিকাটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই ক্ষেত্ৰত মই বেছ লাকি যে হংসৰাজ কলেজত তেনেকুৱা প্ৰফেচৰ আছিলে যিসকলে মই যে মানে বাকী বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাকত মানে মই যে পিছপৰা হলেও তেওঁলোকে সেইটো মানে মোৰ কনফিডেন্স বুষ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মোক যথেষ্ট মানে চিৰিয়াছ ভূমিকা লৈছিলে। মই বিশেষ ক্ষেত্ৰত কম বেছি সময় কথালৈ এই শ্লাইডৰ, সেইকাৰণে এইটো আকৌ ফ্ৰিজ হৈ গ'ল। ট্ৰাই এগেইন, চৰি। অকে, এতিয়া এই শ্লাইডত মই আশা কৰিছো আকৌ ফ্ৰিজ নহয়। মোৰ কাৰণে বোধহয় মোৰ এই একাডেমিক জাৰ্ণিৰ যিটো টাৰ্ণিং পইণ্ট হয় সেইটো হ'ল 2013 ছামাৰটো। তেতিয়া মই BSc ছেকেণ্ড ইয়াৰ পৰীক্ষা জাষ্ট দি উঠিছো মই তেতিয়া, আৰু দিল্লীলৈ গৈ মই প্ৰথমবাৰ জানিব পাৰো যে এনেকুৱা কোনো ছামাৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ হয়, মানে BSc এই নৰ্মেল পৰীক্ষাবিলাকৰ উপৰিও সৰু সৰু ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্ট কৰা যায়, সেইটোৰ বিষয়ে মই প্ৰথমবাৰ জানিব পাৰিলো।
সেইটো আৰু এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন আছিলে মোৰ কাৰণে বিএছচি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পৰীক্ষা দি পেলাই মই এটা ছামাৰ স্কুল এটেণ্ড কৰিব গৈছিলোঁ নেশ্যনেল এইটো বোধ এতিয়াও আছে নেশ্যনেল ইনিচিয়েটিভ অন আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ছায়েন্স এইটো মুম্বাইত হয় লৈ গৈ থকা মই সুধিলোঁ এখন কিহৰ ফৰ্ম তেতিয়া তাই ক'লে এইটো আমি VSRP বুলি এটা প্ৰগ্ৰাম আছে তাত মই এপ্লাই কৰিম মই ক'লো ময়ো কৰিব খুজিছোঁ মোকো দেখুওৱা তাই মোক দেখুৱালে তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ ময়ো এপ্লাই কৰি দিওঁ ভিজিটিং ষ্টুডেণ্টছ ৰিচাৰ্চ প্ৰগ্ৰাম আৰু কণ্ডাক্ট কৰিছে হৈছে নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ৰেডিঅ' এষ্ট্ৰফিজিক্স টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰিচাৰ্চ NCL-TIFR তেওঁলোকৰ প্ৰগ্ৰাম হয় সেই সময়ত মোৰ এষ্ট্ৰনমিলৈ জ্ঞান একদম সীমিত ৰেডিঅ' এষ্ট্ৰনমি মানে কি বস্তুটোনো কি একেবাৰে নাজানো ৰেডিঅ' মানে ঘৰত সেই যে গান শুনা ৰেডিঅ' তাত বাহিৰে একো ধাৰণা নাই GMRT জায়েণ্ট মিটাৰ ৰেডিঅ' টেলিস্কোপ ৰেডিঅ' টেলিস্কোপ মানেনো কি একো ধাৰণা নাই তথাপিও ভাবিলোঁ ঠিক আছে এপ্লাই কৰি চোৱা যায় যি হয় হ'ব আৰু কেনেকৈ নাজানো মোৰ চিলেকশ্যনো হৈ গ'ল সেইটোলৈ মই আহিম তাৰ আগতে ক'ব খুজিছোঁ যে BSRP 2025ৰ বৰ্তমান এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিছে ডেডলাইন February 17 এটা মানে মোৰ সময়ত এই প্ৰগ্ৰামটো BSc ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে মানে অপেন আছিলে কিন্তু যোৱাকালি মই দেখিলোঁ যে এই এতিয়া তেওঁলোকে কেৱল MSc ইণ্টিগ্ৰেটেড MSc বা 4 year BSMS প্ৰগ্ৰামত তেওঁলোকৰ কাৰণেই মানে এই প্ৰগ্ৰামটো অপেন কিন্তু যি কি নহওক তোমালোকে এতিয়া আণ্ডাৰ গ্ৰেড মানে BSc কৰি আছা হয়তো কিন্তু তোমালোকে যেতিয়া মানে MSc কৰিবা তেতিয়া এই ধৰণৰ প্ৰগ্ৰামবিলাকৰ প্ৰতি মানে তোমালোকে মানে এটেণ্ড কৰিব পাৰা এইটো অকল মানে NCR-TIFR এই প্ৰগ্ৰামটো কেৱল ৰেডিঅ' এষ্ট্ৰনমিৰ হয় কিন্তু TIFR এনেকুৱা মানে TIFR মুম্বাই যিটো চেণ্টাৰ আছে টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰিচাৰ্চ তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম অৰ্গেনাইজ কৰে বেলেগ ছাবজেক্টৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ TIFR অকল এষ্ট্ৰনমি নহয় আৰু প্লাছ তোমাৰ হৈছে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ছায়েন্সৰ এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম হয় য'ত মানে এনেকুৱা আণ্ডাৰগ্ৰেডছ আছে নে নাই মই এতিয়া নাজানো কিন্তু মাষ্টাৰ ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে গৈ চাইণ্টিষ্টসকলৰ লগত শ্বৰ্ট টাৰ্ম ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্ট কৰিব পাৰে আৰু IIT বিলাকত হয় ডেফিনেটলি IIT ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এষ্ট্ৰফিজিক্সতো হয় এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম আছে য'ত তোমালোকে মই ষ্ট্ৰংলি এনকাৰেজ কৰিম যেতিয়া এলিজিবল হ'বা তেতিয়া এপ্লাই কৰা বিশেষকৈ যদিহে তোমালোকক কোনোবাই যদি ৰিচাৰ্চ লাইনত যোৱাৰ কথা ভাবিছা মানে এই ধৰণৰ মানে অভিজ্ঞতাৰ পৰা মানে যিটো মানে কি ৰিচাৰ্চৰ কি সেই যে অভিজ্ঞতাটো পাব পাৰি সেইটো এটা বেছ ইম্পৰ্টেণ্ট ইনপুট হ'ব পাৰে তোমালোকে ডিচাইড মানে ইভেঞ্চুৱেলি ডিচাইড কৰাৰ কাৰণে যে ৰিচাৰ্চ তোমালোকে কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'ব খোজা নে নোখোজা মানে একো ইনফৰমেশ্যন নোহোৱাকৈ ডিচিশ্যন লোৱাতকৈ বেটাৰ যে তুমি এটা এবাৰ মানে অকণ ট্ৰাই কৰাৰ পিছত এটা অপশ্যন ডিচিশ্যনটো লোৱা যি কি নহওক মই চিলেকশ্যন হ'ল মোৰ গতিকে মই NCR-ত গ'লোঁ নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ৰেডিঅ' এষ্ট্ৰফিজিক্স TIFR-লৈ গ'লোঁ আৰু তাত গৈ মই বহু কিবা কিবি শিকিলোঁ আৰু যিটো মোৰ কাৰণে বেছ বিশেষ হয় মই এতিয়া তাৰ পৰা মই যিখিনি লাভ কৰিলোঁ সেইটো এতিয়াও মানে বেছ ইউজফুল আকৌ চেষ্টা কৰিব লাগিব NCR-ত গৈ প্ৰথমে মোৰ যিটো তাতে থাকে এই বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন বিলাক মই তাতে ফাৰ্ষ্ট টাইম জানিব পাৰিলোঁ এইটো এটা বেছ ইণ্টাৰেষ্টিং আছিলে যে মই যে মানুহে এজন আনজনক ফাৰ্ষ্ট নেম দিয়ে মানে নাম ধৰি মাতা এইটো আমিতো ইউজুৱেলি দাদা বাইদেউ ডাঙৰ হ'লেই দাদা বাইদেউ বা ছাৰ মেডাম তেনেকৈ মাতো কিন্তু তাত দেখিলোঁ মোৰ মানে যে ছুপাৰভাইজাৰ তেখেতেও প্ৰথমে মেম বুলি মাতিছিলোঁ তেখেতে ক'লে মোৰ নাম ধৰি মাতিবা পুনম বুলি মাতিবা তো মোৰ বহুত অলপমান প্ৰব্লেম হৈছে দেখিলোঁ ইভেঞ্চুৱেলি ঠিক আছে এডজাষ্ট হৈ গ'লোঁ এইটো দেখিলোঁ যে তাত কোনো ফিক্স ৰুটিন নাই মানে কোনো ফিক্স খোৱা হওক বা কাম কৰাৰ কাৰণে কোনো ফিক্স ৰুটিন নাই ৰবিবাৰ শনিবাৰ যেনেকুৱা কোনো এনে অফিচ সকলো সময়তে খোলা মেইন মিটিং সকলো সময়তে খোলা লাইব্ৰেৰী সকলো সময়তে খোলা আৰু মানে চবেই নিজৰ মতে কাম কৰি থাকে যেনেকুৱা এটা মানে যিটো আমাৰ ক্লাছৰুম ছেটআপ তাৰ বাহিৰৰ যে এটা এনভাইৰনমেণ্ট ৰিচাৰ্চ এনভাইৰনমেণ্ট সেইটো মানে মোৰ প্ৰথম এক্সপ'জাৰ আছিলে
অলটো মই কিন্তু এটা ফিক্স ৰুটিন মানাৰে বেছি প্ৰিফাৰ কৰোঁ, সেইটোৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এতিয়াও। কিন্তু কোনোবাই যে তেনেকুৱা নকৰিবও পাৰে, সেইটো মই মানে তেনেকুৱা প্ৰিফাৰ নকৰিব পাৰে, সেইটো মই ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে দেখিলোঁ তাতে। ইনিচিয়েলি অৱশ্যে মই বহুত ভয় আছিলে, কাৰণ মোৰ ৰেডিঅ' হওক এষ্ট্ৰনমি হওক কোনো বিষয়ে কোনো বেকগ্ৰাউণ্ড নাই। আৰু এই বিষয়ে ভয় লগা কাৰণ আছিলে, কাৰণটো হ'ল মোৰ ক্লাছতে এনেকুৱা আছিলে যিয়ে আগৰ পৰাই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজেক্ট কৰিছে, ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিছে, অলৰেডি জানে বহুত মানে বেকগ্ৰাউণ্ড আছে তেওঁলোকৰ, কোনোবা হয়তো পেপাৰো লিখিব এনেকুৱা। কিন্তু মোৰ তেনেকুৱা কোনো ৰিচাৰ্চ লৈ বেকগ্ৰাউণ্ড নাই, এষ্ট্ৰনমি লৈ বেকগ্ৰাউণ্ড নাই, ৰেডিঅ' এষ্ট্ৰনমি কি বস্তু কোনো আইডিয়া নাই। ইংৰাজী কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ সেই হীনমন্যতা, কাৰণটো হ'ল ফৰফৰা ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰো। আৰু এইটো তাৰ কাৰণে চাব আমাৰ এইটো সমাজত আছে, ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰিলে মানে ইংৰাজী ক'ব পাৰিলে স্মাৰ্ট, ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰিলে স্মাৰ্ট। এইটো খুব দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এতিয়াও আমাৰ সমাজত আছে। তোমালোকে নিজে ফিল কৰিছিলা নাই? মই বৰ খুব ফিল কৰা আছিলো এইটো, যে কোনোবা যিয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ ইংৰাজী ক'ব পাৰে, বেষ্ট ইমপ্ৰেছ হৈ যাওঁ, কিন্তু মই নিজে এতিয়া কৰিব নোৱাৰো, নিজৰ ওপৰত যে কওঁ যে তেনেকুৱা সেই অৱস্থাটো আছিলে। কিন্তু গুড থিং ইজ ডেট এই চব নেগেটিভ ফিলিং বিলাক মই অভাৰকাম কৰিব পাৰিলো। ওৱান ছেকেণ্ড ক্ৰেডিটটো কিন্তু সম্পূৰ্ণ মোৰ নহয়, ক্ৰেডিটটো বহুখিনি তাত যে মই মানুহবিলাকক লগ পালো তেওঁলোকৰো। মানে যেতিয়া উপায় নাইকিয়া অৱস্থাত মই ভঙা ইংৰাজীতে ক'ব আৰম্ভ কৰিলো, সেই সময়ত কিন্তু কোনেও মোৰ ওপৰত মানে কোনো মোৰ ইংৰাজীলৈ কেতিয়াও উপলংঘা কৰা নাছিলে। যদি উপলংঘা কৰিলে হয়, মই অলৰেডি মানে চেল্ফ মানে কনফিডেন্সৰ অভাৱ, আকৌ আৰু কনফিডেন্স মোৰ ল' হৈ গ'ল হয়, মই হয়তো মানে উপায় নহ'লে কথা কোৱা বন্ধ কৰি দিলো হয়, কিন্তু সেইটো কিন্তু হোৱা নাছিল। তেওঁলোকে মই ঠিক আছে মোটামুটি বুজিব পাৰিলে, বুজাব পাৰিলে হ'ল, তেনেকুৱা ভাৱে চেষ্টা কৰি সেনেকুৱা ভাৱে আৰম্ভ কৰিলো। আৰু কোনো মাইণ্ডো মানে এটলিষ্ট মানে এপাৰেণ্টলি কোনেও মাইণ্ডো নকৰে, তেনেকুৱাই এটা মোৰ ইম্প্ৰেশ্যন হ'ল যে ঠিক আছে মোটামুটি বুজাব পাৰিলেই হ'ল। সেইবাবে মোৰ ইংৰাজী কোৱাৰ প্ৰেক্টিছটো আল্টিমেটলি আৰম্ভ হ'ল। আৰু এটা মোৰ মানে থেংকফুল যেতিয়া খুব ষ্ট্ৰংলি মোৰ এটিটিউডটো আছিলে, সেইটো হ'ল ছাপ'জ মই কমফৰ্ট জ'নৰ বাহিৰত আছো, যে মোৰ এনেকুৱা ফিল হৈছে যে মোৰ দ্বাৰা নহ'ব, কিন্তু কৰাটো দৰকাৰী, তেতিয়া মই খুব চেষ্টা কৰো যে অ'কে মই মোৰ বেষ্টটো দিম, নহ'লে নহ'ব। এই প্ৰসংগতে ক'ব খোজো যে মোৰ সৰুৰ পৰা তোমালোকেও হয়তো শুনিছা এনেকুৱা কথা কোৱা আছিলে যে তুমি যি কৰা ফলাফল বিকুৰ হাতত, এই কথাটো কোৱা আছিলে। তাৰ পৰা মই সেইটো মানে যিটো এপ্লাই কৰো, মই আল্টিমেটলি কিবা এটা কাম মোৰ লাগিছে যে মোৰ দ্বাৰা নহ'ব, বহুত কঠিন, কিন্তু মই বিচাৰো মই মোৰ ফুল প্ৰচেষ্টা দিয়াটো মই দিব খোজো, যাতে মই যদি বিফলো হওঁ তাৰ কাৰণে অন্তত যাতে মই নিজকে দোষাৰোপ কৰিব লগা নহয়। সেইটো মই নিজকে দোষাৰোপ কৰিব লগা নহ'লে ঠিক আছে, মই বিফল হ'লে হ'লো, অ'কে এইটো সঁচাকৈ তেনেহ'লে মোৰ সাধ্যৰ বাহিৰত আছিলে। কিন্তু এট ফাৰ্ষ্ট মানে মই চেষ্টা নকৰাকৈ হাৰ নামানো, সেনেকুৱা সেই এটিটিউডটো মোৰ আছিলে। এই প্ৰসংগতে ক'ব খোজো যে চব সময়তে যে মই ছাকচেছফুল হৈছিলো এইটো মুঠেও নহয়। আগৰ বছৰ যিটো মই ছামাৰ স্কুলত গৈছিলো তাতকৈও মই চেষ্টা কৰিছিলো, কিন্তু আল্টিমেটলি মই সেই বিশেষ কোনো মই মানে কৰিব নোৱাৰিলো, বিশেষ কোনো মানে সেই বিশেষ কোনো লাভ নহ'ল মোৰ সেইটোৰ পৰা। গতিকে সকলো সময়ত মানে মই সফল হ'ব নোৱাৰো, মানে এনেকুৱা এটিটিউড। কিন্তু এতিয়াও মানে মই যিটো মানে মেইনটেইন কৰো সেইটো হ'ল মই মোৰ বেষ্টটো দিম, তাৰপিছত যি হয় হ'ব। এটলিষ্ট মোৰ মানসিক শান্তিটো থাকিব যদি মই মোৰ বেষ্টটো দিওঁ। বিফল হ'লেও সফল হ'লে ভাল, বিফল হ'লেও এটলিষ্ট মোৰ দোষ নাই, তেনেকুৱা এটা এটিটিউড আৰু। তো ইণ্টাৰ্ণশ্বিপটো 3 মাহৰ আছিলে, আৰু সেই সময়ছোৱাত আমি বহু কিবা কিবি কৰিছিলো। মানে মই তাত ফাৰ্ষ্ট টাইম জানিলো যে এষ্ট্ৰনমি কি, ৰেডিঅ' এষ্ট্ৰনমি কি, যে এই যে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৱেভ লেন্থত অপটিকেল এষ্ট্ৰনমি, মানে তাৰ আগতে এষ্ট্ৰনমিৰ ধাৰণা নাথাকিলেও এষ্ট্ৰনমি বুলি ক'লে অপটিকেল এষ্ট্ৰনমি, মানে আমি যেনেকুৱা মানে লাইট পোহৰ সেই তৰংগ দৈৰ্ঘ্যৰ পৰা এষ্ট্ৰনমি মোৰ কাৰণে এষ্ট্ৰনমি আছিলে। তাৰ বাহিৰত যিবিলাক এক্সৰে এষ্ট্ৰনমি হওক, অপটিকেল ৰেডিঅ', ইনফ্ৰাৰেড, এনেকুৱা UV, এই যে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ব্ৰাঞ্চ, তাৰপিছত হ'ল বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চায়েন্স এৰিয়া এষ্ট্ৰনমি, চববিলাক এক্সপ'জাৰ আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম তাতেই পালো। তাৰপিছত মোৰ যে কম্পিউটাৰ লৈ পেলাই এটা ভয় আছিলে, তাত গৈ মই এনেকুৱা এটা খুব কঠিন ছফ্টৱেৰ শিকিব লগা হৈছিলে, তাকো আকৌ লিনাক্সত। এতিয়া অপাৰেটিং ছফ্টৱেৰ তাৰ আগতে উইণ্ডোজৰ বাহিৰত বেলেগ কিবা দেখিলেই মোৰ মানে ভয় লাগে।
কিন্তু তাত গৈ দেখিলো লিনাক্সৰ বাহিৰে বেলেগ একোৱে মানে ইউজ অপশ্যন লিনাক্স হৈছে একমাত্ৰ অপশ্যন। কম সময়ৰ ভিতৰত মানে বহুতে আমি শিকিব লগা হৈছিলে, কিন্তু তাৰ পিছতো এইবিলাকৰ উপৰিও আমি একেলগে আমি যে ষ্টুডেণ্ট বিলাক আছিলো কৰবাত ফুৰিবও গৈছিলো, ধুনীয়া তাত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপো হ'ল। তো আল্টিমেটলি এট দি এণ্ড অফ দিছ 3 months মই কিন্তু বহু কিবা কিবি পজিটিভ গেইন কৰিলো। এক নম্বৰ মানে হৈছে কনফিডেন্স টু স্পীক ইংলিছ। এই 3 মাহৰ অভিজ্ঞতাই মোক আত্মবিশ্বাসটো দিলে যে মই ইংৰাজী ক'ব পাৰো। মানে ইংৰাজী সৰলীয়াকৈ ক'ব নোৱাৰো ঠিক, কিন্তু ভুলে ভুলতে ইংৰাজী কোৱাৰ কাৰণে মানে যিখিনি কনফিডেন্স লাগে সেই কনফিডেন্সখিনি মই পাই গলো। তাৰ পিছৰ পৰা মই আৰু কেতিয়াও মানে ইংৰাজী কোৱালৈ মানে মাথা কমাব লগা হোৱা নাই। কাৰণটো হ'ল ঠিক আছে মই জানো মানে মোটামুটি মানে বুজাব পৰাকৈ মানে মেনেজ কৰিব পৰাকৈ হ'ল, সেই এটিটিউডটো আহি গৈছিলে। আৰু তাৰ কাৰণে ইংৰাজী কোৱালৈ পেলাই হীনমন্যতাটো কমপ্লিটলি গুচি গৈছিলে সেই 3 মাহৰ পিছত। এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিয়েলাইজেশ্যন। সেই সময়ত মোৰ প্ৰজেক্টটো আছিলে সুপাৰনোভা, এটি মহাজাগতিক বিস্ফোৰণ। বেচিকেলি যিবিলাক তৰা খুব গধুৰ, সূৰ্যতকৈ বহু বেছি গুণে বেছি গধুৰ হয়, সেই তৰাবিলাক এটা সময়ত যেতিয়া তাৰ ভিতৰৰ হাইড্ৰজেন বিলাক কমপ্লিটলি শেষ হৈ যায়, তাৰপিছত হাইড্ৰজেনৰ পিছত হিলিয়াম ফিউজ হয়, তেনেকৈ চিৰিজ অফ নিউক্লিয়াৰ ফিউজন হোৱাৰ পিছত ইভেঞ্চুৱেলি যেতিয়া একদম শেষ ষ্টেজত তৰাবিলাকৰ মানে বিস্ফোৰণ হ'ব পাৰে আণ্ডাৰ চাৰ্টেন কণ্ডিশ্যনছ, তাক কোৱা হয় ছুপাৰনোভা। মোৰ প্ৰজেক্টটো আছিলে এটি ছুপাৰনোভা SN 1993J। সেই ছুপাৰনোভাটো এটি ৰেডিঅ' তৰংগ তাৰ অধ্যয়ন কৰা, সেইটো আছিল মোৰ প্ৰজেক্ট। তাৰপিছত মই যেতিয়া ইভেঞ্চুৱেলি তাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো আছিলে এটা ৰেডিঅ' ইমেজ বনোৱা। এইখিনিতে কৈছো ৰেডিঅ' ইমেজ বনোৱাটো অকণমান নন ট্ৰিভিয়েল হয় কম্পেয়াৰ্ড টু অপটিকেল ইমেজিং, য'ত তুমি মানে কেমেৰাৰ দৰে প্ৰিন্সিপালটো কাম নকৰে। গতিকে ৰেডিঅ' ইমেজিংটো এটা ইনভলভ প্ৰচেছ হয়। সেই চববিলাক কৰি পেলাই যেতিয়া ইমেজটো বনালো, তেতিয়া মোৰ ছুপাৰভাইজাৰ, মোৰ প্ৰজেক্ট ছুপাৰভাইজাৰ, তেখেতে মোক তেতিয়া কৈছিলে যে তুমি প্ৰথম এই আকাশৰ এই ঠাই মানে এই ছুপাৰনোভাটো তুমিয়ে প্ৰথম এই তৰংগ দৈৰ্ঘ্যত মানে অবজাৰ্ভ কৰিছা। আৰু মোৰ সেই যে মোৰ এটা অনুভূতি আহিছিলে যে মই কিবা এটা কমপ্লিটলি নতুন, যিমানেই সৰু নহওক সম্পূৰ্ণ নতুন কিবা এটা তথ্য মই অভাৰঅল মানুহৰ জ্ঞান ভাণ্ডাৰ মানে এড কৰিম, সেইটো সেই যে এটা ৰিয়েলাইজেশ্যন হৈছিলে, সেইটো বেলেগ ধৰণৰ অনুভূতি আছিলে। মোৰ বেছ থ্ৰিলিং লাগিছিলে সেইটো পুৰা প্ৰচেছটো মোৰ বেছ এনজয় কৰিছিলো এই এনেকুৱা বনোৱা, তাৰপিছত নতুন সেইটো আৱিষ্কাৰ কৰা। তো তাৰপিছত মই ৰিয়েলাইজ কৰিলো যে এইটোৱে হৈছে যিটো মই খুব এনজয় কৰো, এইটোৱে মই মোৰ প্ৰফেশ্যন হিচাপে ল'ব খোজো। এই 3 মাহৰ ভিতৰত মই ক্লিয়াৰ আইডিয়াও পালো যে কেনেকৈ ৰিচাৰ্চাৰ চাইণ্টিষ্ট হ'ব পাৰি, সেই পাথটোনো কি, মানে বিভিন্ন ধৰণৰ PhD পিছত আৰু কি অপশ্যন থাকে। ইভেন PhD ভাৰতত PhD কৰাৰ কাৰণে কি অপশ্যন আছে বা বাহিৰত কি অপশ্যন আছে, এই সববিলাক ইনফৰমেশ্যন সেই সময়ছোৱাত মই পাইছিলো। আৰু ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে 3 মেণ্টাৰ্ছ বা গুৰু বুলি কোৱা বা পথ প্ৰদৰ্শক বুলি কোৱা। মেণ্টৰৰ অভাৱ মই বিশেষকৈ অনুভৱ কৰিছিলো তাৰ আগতে, কাৰণ মানে মোৰ মনত বিভিন্ন প্ৰশ্ন থাকিলেও সোধাৰ কাৰণে কাক সুধো, মই কাৰ ওচৰত যাওঁ, তেনেকুৱা এটা সেই অনুভৱটো যিটো আছিলে সেইটো কমপ্লিটলি মানে সেই অভাৱটো কমপ্লিটলি দূৰ হৈছিলে। 3জন মেণ্টৰ প্ৰথমে উল্লেখ কৰিব খুজিছো প্ৰফেচৰ নিচিম কানেকাৰ, তেখেত সেই VSRP প্ৰগ্ৰামটোৰ তেখেত কোঅৰ্ডিনেটৰ আছিলে। আৰু কলেজখন আমাৰ গাঁৱলীয়া এৰিয়া বুলি ক'ব পাৰি, টিহু অঞ্চল হিচাপে মানে বিশেষ ধৰণৰ ইউনিভাৰ্চিটিও নহয় বা টাউনো নহয়, কিন্তু মানে মেইন সমস্যাটো হৈছে যে আমাৰ কলেজত বহুত কেইখন ধৰক আমি নিজাকৈ মানে কিছুমান ছায়েন্স টাইপৰ আমি কিছুমান কমিউনিটি খুলিছিলোঁ, কিন্তু ষ্টুডেণ্টছবিলাকে মানে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়ে, কাৰণ মানে ভাবে BSc মানে লাইফত মানে বেলেগ চৰকাৰী চাকৰিহে লাষ্টত যে কৰিব লগা হয়। যেনে ধৰা আজিকালি কিবা কিবি ADRE টাইপৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণেও বহুতে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে, যাৰ কাৰণে মানে ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বা মেথছক মানে কমপ্লিটলি গুৰুত্ব নিদিয়ে, যাৰ কাৰণে মানে অকল পৰীক্ষাৰ আগদিনাহে পঢ়ে, মানে ষ্টুডেণ্টছে পাছ কৰাৰ কাৰণে পঢ়ে মানে। আৰু টিহু কলেজত ইমান অপৰচুনিটি থকাৰ পিছতো, ইমান ভাল প্ৰফেচাৰ থকাৰ পিছতো মানে ষ্টুডেণ্টছৰ সেইটো মানে মেণ্টেলিটি হৈ গৈছে যে BScৰ পিছত মানে কোনো ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই মানে। কাৰণ যিমান যি ক'লেও মানে আমাৰ ইয়াৰ মানে এটা মেণ্টেলিটি হৈছে যে আমিনো কি কৰিম BSc কৰি, লাইফততো একো বেলেগ কৰিব নোৱাৰোঁ মানে। কাৰণ বহুত আমাৰ লগৰ মানে আছে, ষ্টুডেণ্ট আছে মানে যোনে ধৰক বাহিৰত IITত পঢ়ি আছে বা কোনোবাই মেডিকেলত পঢ়ি আছে। আমাৰ ইয়াতে পঢ়া ষ্টুডেণ্টছখিনি মেক্সিমামে ফেইলিয়ৰ হৈ আহিছে, সেই ক্ষেত্ৰত আহি মাত্ৰ BSc কৰি আছে। সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ সমস্যা। আনকি ময়ো মানে ধৰক JEEত নাপালোঁ, কিন্তু মই সেইটো এটা মানে
ডিসএডভান্টেজ নাছিল কাৰণ মই সদায় মানে ফিজিক্সত ইচ্ছা আছিল কাৰণে মই আহি গ'লো কিন্তু বহুত ষ্টুডেণ্টছে মানে সেইটো মানে এটা তেওঁলোকে ডিপ্ৰেশ্যনত গুচি যায় ফৰ দ্য এণ্টায়াৰ লাইফ যে তেওঁ সেই পাৰ্টিকুলাৰ দিশত নগ'ল কাৰণে BSc কৰিব আহিছে কিন্তু লাষ্টত মানে সেইটোত ফিল্ড over আৰু গুচি যায় কিন্তু আমি মানে ধৰক তেনেকুৱা বহুত কমিউনিটি কলেজত আছে বৰ্তমান সায়েন্স ফৰাম হওক বা ষ্টুডেণ্টছ কমিউনিটি অফ সায়েন্স আমাৰ আছে কিন্তু মানে কিবা এটা অনুষ্ঠান পাতিলে কোনো ধৰণৰ ষ্টুডেণ্টছ নাহে আমি মানে বহুত কাকুতি মিনতি কৰি আনিব লগা হয় মানে সেইটোৰ ওপৰত মানে আপুনি কি মানে দিহা পৰামৰ্শ দিব আমাৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিক মানে বহুত চিৰিয়াছ প্ৰশ্ন হয় আৰু অৱশ্যই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আৰু মানে প্ৰথমে মই ভাবিছোঁ জেইৰ কথা ক'লে ন মোৰ IB ময়ো ইমান বেয়া পাৰফৰ্ম কৰিছিলোঁ মোৰ ৰেংকে নাহিলে আৰু সেইটোৰ কাৰণে ডিপ্ৰেছ হোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই IB মানে তুমি ফেইল কৰাৰ বহুত কাম থাকিব পাৰে তুমি তোমাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ ইমান বেছি ফেক্টৰ থাকে প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং মানে নহ'লেও তোমাৰ তুমি ফেইল কৰিব পাৰা IB কথা যিটো মোৰ নিজস্ব অনুভৱ আছে মই ক'ব খুজিছোঁ কাৰণ পিছত মই JM MSc মানে ছাকচেছফুল হৈছিলোঁ এইটো বহুত সময়ত আমাৰ আমি কিবা এটা বিষয়ে জানো কিন্তু পৰীক্ষাত যিটো আহে সেইটো তুমি মানে যিটো টেষ্ট কৰে পৰীক্ষাত সেইটো তুমি কিমান ফাষ্ট এটা প্ৰব্লেম চল্ভ কৰিব পাৰা এই প্ৰেক্টিছটো কিন্তু আমি আমাৰ বৰ্তমান মোৰ সময়ত স্কুলৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা সেইটো প্ৰেক্টিছ কৰা নহয় কাৰণ পৰীক্ষাত প্ৰশ্নবিলাক আহে কিবা এটা বৰ্ণনা কৰা এই কৰা এটা দুটা হয়তো মেথছ আহে কিন্তু এই যে প্ৰেক্টিছটো হ'ব মানে এটা মানে কনচেপ্টৰ এপ্লিকেশ্যন বেছড যিটো মানে শিক্ষাদান সেইটো আমাৰ ফালে মোৰ লাগে মিছিং সেইটো যিটো আচলতে যিটো এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে বেচিকেলি বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে সেই প্ৰথম পৰা যদি মানে সাকসেস ৰেটটো বঢ়োৱাৰ কাৰণে প্ৰথম সেইটো মানে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মানে যদি প্ৰচেছটো এপ্ৰোচ কৰোঁ প্ৰথম কথা মোৰ লাগে যে আমাৰ মানে পৰীক্ষাবিলাকৰ পেটাৰ্ণ চেঞ্জ কৰাটো মোৰ বোধে দৰকাৰী মানে ধৰা এই এক্সপেৰিমেণ্টটো বৰ্ণনা কৰা এইটো বেছি দৰকাৰী নে সেই এক্সপেৰিমেণ্ট কৰা যিটো কনচেপ্টটো পালা সেইটো এপ্লাই কৰি এটা কিবা এটা মেথমেটিকেল এটা প্ৰব্লেম সলভ কৰা সেইটো ইভেঞ্চুৱেলি তোমাৰ কিন্তু মেবি এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম আহিব কিন্তু আদাৰ দেন দেট এই যে আপুনি ক'লে যে ষ্টুডেণ্টবিলাক আহিব নোখোজে এইটো মোৰ লাগে এইটো মানে অভাৰনাইট সলভ কৰিব পৰা সমস্যা নহয় এতিয়া আপোনালোকে যিটো বৰ্তমান কৰিছে টিহু কলেজ সায়েন্স পঢ়াম মই যেতিয়া মানে তাত আছিলোঁ তেতিয়া এনেকুৱা মানে কৰা নাছিলে গতিকে মোৰ বোধে অলৰেডি মানে চিটুৱেশ্যনটো ইম্প্ৰুভ হোৱাৰ দিশতেই গৈ আছে এই যে আপোনালোকে আজি অৰ্গেনাইজ কৰিলে লাহে লাহে এনেকুৱা আজি মই ক'লো মইতো মানে এই আন্টি মানে একদম কোনো ৰেংক নাহিলে মানে একদম কিবা নম্বৰ পাইছিলে নাজানো হয়তো শূন্য পাইছিলে কিমান পাইছিলে কোনো আইডিয়া নাই মই বাই চইচ মই BSc পাৰ্চু কৰিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন আছে তো মোৰ বোধে এনেকুৱা টক আৰু আমাৰ মানে আৰু যদি বেছিকৈ হয় আপোনালোকে বৰ্তমান যিটো কৰি আছে প্ৰথম কথা মোৰ বোধে এনেকৈ ইভেঞ্চুৱেলি মানে লক্ষ্যটো পূৰণ হ'ব কিন্তু বৰ্তমান যিটো এই যে ধাৰণাটো ইমান বেছি মানে সমাজত অকৈ শিপাই আছে যে BSc কৰা মানে বিশেষ একো চান্স নাই আৰু বিশেষ একো আশা নাই এনেকুৱা বহুত অকৈ শিপাই আছে আমাৰ সমাজত মোৰ সময়তো তেনেকুৱাই আছিলে মানে মই যে জেনেৰেল লাইনটো ল'লো সেইটো মানে এটা ৰিস্ক হিচাপে মানে দেখা হৈছিলে তেনেকুৱা এইটো মোৰ মতে এই সমস্যাটো অতিকৈ